नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 22 तारिख बुधवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे एवं प्रत्येक दिन यही ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल परे पुरी पुलिस दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। श्रीमंदिर चारिपटे पोस्टर मारिछि पुरी पुलिस। एपरिकी मंदिर परिसर रे मोबाइल फोन मध्य निषेध करा जाइछि। नियम उल्लंघनकारी को दंडित करा नै पोस्टर रे उल्लेख करा जाइछि। सूचना मुताबक जनवरी 19 तारिख श्रीमंदिर गर्भगृहर संवेदनशील भिडियो सामाजिक गणमाध्यम प्रकट होइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। वृंदावनर जड़े व्यक्ति बांको बिहारी अनंत इंस्टाग्राम और फेसबुक रे श्रीमंदिर गर्भगृहर भिडियो प्रकट करथिले। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ घोषणा। ओडिशा बाहरे रहुथिबा महिला को भी मिलिबो सुभद्रा टंका। जिल्लावारी रिव्यू आसीछि एपरी तथ्य। तेणु सेमाने जदि आवेदन करिवे तेबे सेमानंको कथा को विचार को नियाजिबो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री। जनवरी शेष सुद्धा सुभद्रा टंका मिलिबो। चतुर्थ पर्याय रे 20 लाख रु अधिक लोकंकु टंका मिलिबो। परवर्ती खबर महाकुंभ रे बुड़ पकाइबे प्रधानमंत्री मोदी। आसंता फेब्रुआरी 5 रे प्रयागराज महाकुंभ रे बुड़ पकाइबे प्रधानमंत्री। महाकुंभ महाअवसर रे सामिल हेबे। दूर दूरांतर अनेक भक्त कुंभ मेला रे सामिल होइछंती। लोकंको विश्वास कुंभ मेला रे शाही स्नान करिबा द्वारा पाप क्षय हेबो एवं पुण्य मिलिबो। तेबे एहा पूर्वरु 27 जनवरी रे महाकुंभ जिबे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। परवर्ती खबर राज्य रे सुरुखुर रे चलीछि धान किणा कटनी छटनी हेउनी। काँ भाँ जदि केउठी किछि समस्या हेउछि ताकू समाधान करा जाउथबा कहिसेंती जंगल मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। वर्तमान सुधा आमर 7208 कोटी टंका चाषी को दिया जाइछि। 34,29,000 मेट्रिक टन धान वर्तमान सुधा सरकार किणी सारिछंती। जेउठी कटनी छटनी अभियोग आसुछि सेठी तुरंत एक्शन निया जाउछि। जो माने करूछंती तांकू सस्पेंड करने को मु कड़ा निर्देश देइछि बोली कहिछंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर राज्य रे सिविल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मानकर बदली होइछि। राज्यर विभिन्न ऑफिस रे कार्यरत असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मानकर बदली पाई निर्देशनामा जारी करिसेंती सरकार। परवर्ती खबर धनुଯାत्रा देखिबाकू आसी निखोज युवती मुर्मूर्ष अवस्था उद्धार घटना। धरा पड़ा मुख्य अभियुक्त। घटनार मुख्य अभियुक्त राजेश डनसेना को टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन रु गिरफ कला बरगढ़ पुलिस। या पूर्व पुलिस घटना संपृक्त थिबा अन्य 3 अभियुक्त को गिरफ करथिला। परवर्ती खबर रायगड़ा रेल स्टेशन रे अभावनीय घटना। ट्रेन उपरे चढ़ीथिबा जड़े व्यक्ति उच्च क्षमता संपन्न विद्युत तार संस्पर्श रे आसी जीवंता जली जाइछंती। गुरुतर अवस्था तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिले भी सेठारे तांकर मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर बिजू जनता दलर सांगठनिक निर्वाचन परिचालना पई दलर सभापति नवीन पट्टनायक वरिष्ठ विधायक तथा पूर्वतन मंत्री प्रताप केशरी देव को दलर निर्वाचन अधिकारी भावे सोमवार नियुक्ति देइछंती। बीजेडी रो मेंबरशिप ड्राइव कार्यक्रम सरीथिबा बेले खूब शीघ्र दल पक्षरु 30टी जिल्लार सभापति चयन प्रक्रिया सरीबो। या परे दलर सभापति बाछिबे। पुनर्बार नवीन को दल सभापति करिवो बोली जणे वरिष्ठ नेता सूचना देइछंती। परवर्ती खबर नक्सलंको विरोध रे आर पार लड़ाई आरंभ होई जाइछि। 2026 मार्च सुधा देश को नक्सल मुक्त करिया पई केंद्र सरकार करथिबा पण दिगरे सुरक्षाकर्मी आओ पादे आगेइछंती। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमारे आरंभ होइथिबा ऑपरेशन को मिलिछि बड़ सफलता। दुई राज्यर पुलिस बेस चमत्कार ढंगरे ऑपरेशन करी 20 कुख्यात नक्सलंको मुंड गड़ाइछंती। निहत माओवादी मध्य रही वरिष्ठ नक्सल नेता जयराम रेड्डी। से छालापति भावे मध्य बेस परिचित। ओडिशा छत्तीसगढ़ और आंध्र रे जयराम बेस सक्रिय रहिथिला। हेले ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमारे होइथिबा गुड़ी विनिमय रे जयराम रो खेल खत्म हो जाइछि।
ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଜିକର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମିଳିଛି ଆଜୀବନ ସଜା। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବ ସଞ୍ଜୟ ରୟ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର। ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ନୁହେଁ ଫାଶୀ ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଇବାରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। କାରଣ ଏହି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଯେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଠାରେ ଅନୈତିକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ। ଗୋପୀର ଘର କଲିକତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗୋପୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆତତାୟୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସୈଫ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ମେରୁ ହାଡ଼ରେ ଫସି ରହିଥିବା 2.5 ଇଞ୍ଚର ଛୁରିକା ଖଣ୍ଡକୁ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବେ ବେଶ୍ ସୁଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛୁଟି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭଟପାଟି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 21 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବଜାରକୁ ଏମିତି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପୋ ମାର୍ଟରେ ବ୍ଲୁଜୋ ଏରୋ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ନେବା ପରେ ହିଁ ସୁରତର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲ୍ୟାବରେ ହୀରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁ ଆକୃତିର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସଭିଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। 4.5 କ୍ୟାରେଟ୍ ହୀରାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି କଳାକୃତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଭିଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ବଡ଼ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଓ ପୁଷ୍ପା 2 ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନିର୍ମାତା ଦିଲ୍ ରାଜୁଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନିର୍ମିତ 2ଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଂ ବସ୍ତନମ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ ଦିଲ୍ ରାଜୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ତଥା ନିର୍ମାତା ଶିରିଷଙ୍କ ଘର ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଂସିତା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁଷ୍ପା 2 ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସଙ୍କ ଠିକଣାରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ନିର୍ମାତା ନବୀନ ୟୁରେନିନ୍ ଏବଂ ୟାଲାମାନି ଚିଲ୍ଲି ରବିଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଇଓ
ଚେରିଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶରେ ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ୍ର ବ୍ୟବହାର 75 ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 170 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାନଦୀ ପାଣିରେ ଭୂତାଣୁ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପାଣି ନ ପିଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ଅସାମାଜିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ 200 ବାଇକ୍ ଜବତ କରି ସେଥିରୁ ସାଇଲେନ୍ସର ବାହାର କରିବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହଂସପାଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 24 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍। 18 ମାସର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ସାରିବା ପାଇଁ 2020ରୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ହରିଜନ ବସ୍ତି ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକାଧିକ ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ କଣାସ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ ହଇଜା ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହେବା ସହ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଉପୁଜିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।